تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار میں تمہیں اپنی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کرتا ہوں۔ کیا ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو نظر انداز کرتے ہوئے شرک جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ کیا قوم نوح علیہ السلام کی طرح ہم بھی اپنے فوت شدگان، برگزیدہ اور نیک بزرگوں کی مورتیاں بنا کر اور ان کے آگے سجدہ ریز ہو کر شرک کی راہ پر چل پڑے ہیں؟ آخر کون سے وہ عوامل ہیں جو بعض مسلمانوں کے کمزور ایمان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں شرک جیسے ناقابل معافی گناہ کی راہ پر چلا رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے اویس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس CH آفیشل۔ ناظرین گرامی، شرک اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی اور ناپسندیدہ ترین فعل ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ ناظرین، ہمیں اس آیت مبارکہ سے شرک جیسے اس گناہ کبیرہ کی سنگینی اور اللہ رب العزت کی ناپسندیدگی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، شرک کی ابتدا کو پرکھنا ہو تو ہمیں تاریخ کے پنوں کو پلٹا کر تقریباً 5500 سال پہلے کے ماضی میں جانا ہوگا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے تاریخ انسانی میں سب سے پہلے شرک جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ود، سواخ، یہوک، یوس اور نصر نامی انتہائی پاکیزہ اور نیک لوگ رہا کرتے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار اور برگزیدہ ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ اپنے وقتوں کے بے حد عبادت گزار اور متقی لوگ سمجھے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خلق خدا کا ان سے انتہائی عقیدت اور محبت کا رشتہ استوار تھا۔ اور پھر جب یہ نیک اور پرہیزگار لوگ اپنی زندگیاں اس دار فانی پر گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو ان کے گزرنے کے بعد ان کی جدائی میں لوگ اداس اور غمگین رہنے لگے۔ تو پھر شیطان مردود نے اس قوم کو ترغیب دی کہ تم لوگ اداس بالکل نہ ہو، آؤ میں تم لوگوں کو تمہارے فوت شدہ پسندیدہ نیک لوگوں کی مورتیاں اور تصویریں بنا کر دوں تاکہ تم اپنے اچھے لوگوں کو یاد کر سکو، ان سے اپنی والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کر سکو اور خود کو ان نیک لوگوں کے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کر سکو۔ دوستو، شیطان مردود کی یہ باتیں ظاہری طور پر تو ان لوگوں کو بہت ہمدردی بری اور بلی معلوم ہوئی اور انہیں ان باتوں میں برائی کا کوئی بھی شائبہ تک معلوم نہ ہو سکا۔ اور پھر اسی شیطان کی ترغیب پر ان لوگوں نے اپنے بچھڑنے والے، عبادت گزار اور زہد و تقوی کے مالک لوگوں کی مورتیاں بنا کر ان کی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ تاہم کچھ ہی عرصہ بعد ان کی یہ محبت اور عقیدت بنائے گئے بتوں کی عبادت میں تبدیل ہو چکی تھی اور یہ نیک اور پاکیزہ لوگ اس قوم کے دیوتاؤں کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ قوم نوح میں ود، سواخ، یہوک، یوس اور نصر نامی بتوں کی عبادت اس قدر بڑے پیمانے پر کی جانے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے نام اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ دوستو، بعض ماہرین کے مطابق ان میں سے بعض بتوں کی عبادت دنیا کے مختلف خطوں میں آج بھی کی جاتی ہے۔ یہاں پر تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان مردود کبھی بھی کسی انسان یا قوم کو براہ راست شرک کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ انسانوں کو انتہائی باریک اور محسوس نہ ہونے والے جال میں پھنساتا ہے۔ یہ ان کی عقیدت، احترام اور روحانی جذبے کو استعمال کرتے ہوئے انہیں کسی شخصیت کی تقدیس میں اس قدر غلو کروا دیتا ہے کہ وہ شرک کی تمام حدوں کو پار کر جاتے ہیں۔ کچھ اسی طرح کے مشرکانہ مناظر ہمیں برصغیر پاک و ہند میں موجود فوت شدگان اولیاء کرام کے مزاروں اور درباروں پر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کہیں لوگ قبروں کے طواف میں مشغول نظر آتے ہیں تو کہیں پر ان کی عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی زندہ مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ جیسا کہ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے علاقے مگن پور میں بہاؤالدین زندہ شاہ مدار نام سے منسوب اس مزار کو جان بوجھ کر خانہ کعبہ یعنی کہ حرم شریف کی طرح 4 کونوں اور کالے رنگ کی چادر سے ڈھک کر اس پر ایک گنبد بنایا ہوا ہے، اور ایسا صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگ خانہ کعبہ کی طرح اس کے ارد گرد چکر لگا کر اس کا طواف کر سکیں۔ دوستو، اسی طرح کے ایک منظر میں ایک بھائی صاحب اسی دربار میں رکھی ایک تلوار کو بار بار اٹھا رہے ہیں جو کہ کافی وزنی ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بھی ایک دفعہ اسے اٹھا کر کوئی منت مانگ لے اس دربار پر تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، یہ عقل و سمجھ سے عاری بے ضمیر لوگ در حقیقت وہ ہیں جو کہ نام نہاد مسلمان مولویوں کو فالو کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے نام پر صرف اور صرف ایک دبا ہیں اور قبر و پرستی پر بے بنیاد دلائل دے کر لوگوں کو اپنا پیروکار بناتے ہیں۔ ذرا سنیے۔ ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں شرک کا اس سے بڑا ارتکاب اور کیا ہوگا کہ بھارتی ریاست راجستھان کے علاقے جودھ پور کے اس مندر میں پوجا پاٹ کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ خود مسلمان ہی ہیں۔
जो कि नस्ल दर नस्ल यहाँ पर ऐसे पूजा करते आ रहे हैं जो कि मुसलमान नहीं बल्कि पैदाइशी तौर पर हिंदू हूँ। अगर यकीन ना आए तो आइए अपने कानों से सुने। जोधपुर का एक ऐसा मंदिर जिसमें माँ दुर्गा की पूजा मुस्लिम करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए मुस्लिम पाकिस्तान से आते हैं और इस मंदिर के पुजारी भी मुस्लिम हैं, जिनका नाम है जलालुद्दीन खान, और इनका परिवार 13 पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। नाज़रीन, इसी मुशरकाना तसलसल को आगे बढ़ाएं तो सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो नजर आती है जिसमें एक शख्स हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मूर्ति को दूध से गुस्ल देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, क्या आप इन दो मनाजर के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह कर सकते हैं? जहां एक तरफ तो हिंदुओं के देवता शिव को दूध से गुस्ल दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के इंतहाई इबादत गुजार और मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मूर्ति बनाकर उससे दूध से गुस्ल दिया जा रहा है। नाज़रीन, ये इंतहाई खतरनाक हद तक मुशाबत हमें ये दिखाती है कि हमारी कौम में शिर्क किस हद तक सरायत कर चुका है, जिसकी हमें खबर भी नहीं। दोस्तों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की यह तस्वीर तो शायद सभी ने अपने इलाकों में, घरों में, दुकानों में लगी हुई देखी होगी, इसलिए कि बाज़ लोग इसे मालो जान में बरकत के लिए अपने घरों और कारोबारी जगहों पर आवेज़ा करते हैं और इन तस्वीर पर ना सिर्फ फूलों के हार डालते हैं बल्कि इनके आगे अगरबत्तियाँ भी जलाकर रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब बात सिर्फ तस्वीर लगाने की हद से आगे बढ़कर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मूर्तियां बनाने, उसे गुस्ल देने और उसके आगे सर को झुकाने तक जा पहुंची है। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर मज़कूरा इस नेक बुजुर्ग जनाब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात की जाए तो ये तारीख़ इस्लाम के एक बहुत मशहूर और काबिल ज़िक्र बुजुर्ग गुजरे हैं, जिन्होंने अपने पैरोकारों और चाहने वालों को हमेशा एक खुदा की इबादत और उसकी बंदगी की तलकीन की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तसनीफ़ करता कुतुब में भी हमें जा बजा दीन इस्लाम और तौहीद की तलकीन और सिर्फ एक खुदा यानी कि अल्लाह ताला से अपनी मुरादें पूरी करवाने की तबलीग की गई है। यही वजह है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किसी भी किताब में ये दर्ज नहीं मिलता कि जहाँ आपने कहीं भी ये अपनी तस्वीर घरों और दुकानों या किसी भी जगह पर लगाने या अपनी मूर्तियाँ बनाने और उसे गुस्ल देने के हवाले से कोई बात की हो। ये दर हकीकत शैतान मरदूद का वही फितना है कि जिसके ज़रिए उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को शिर्क में मुब्तला कर रखा था, जबकि आज वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी या उन्हीं के जैसे दीगर अजीमुल मर्तबत बुजुर्गों से अकीदत को गलत रंग देकर उन्हें दानसा या ना दानसा तौर पर शिर्क जैसे गुनाह कबीरा में मुब्तला कर रहा है। नाज़रीन, बात यहाँ पर यह हरगिज़ नहीं हो रही कि आप अपने मोहतरम बुजुर्गों से अकीदत का रिश्ता ना रखें या उनका एहतराम ना करें। बस इस बात का ख्याल ज़रूर रखा जाए कि कोई भी उन बुजुर्ग हस्तियों से अकीदत व एहतराम में इस कदर गुलू न कर जाए कि वो शिर्क की तमाम हदों को पार करके अल्लाह ताला के नज़दीक इस गुनाह कबीरा का मुर्तकब ठहरे, क्योंकि ये वो गुनाह है कि जिसके अल्लाह ताला के नज़दीक कोई भी बख्शिश नहीं है। नाज़रीन, क़यामत के दिन गुनाहगार और मुशरिक बंदा अपना नामा इमाल बाएं हाथ में मिलने के बाद जहाँ एक तरफ और बहुत सारी ख्वाहिशात करेगा, वही उसकी सबसे बड़ी हसरत ये होगी कि काश उसने कभी भी अल्लाह के सिवा किसी को भी शरीक ना बनाया होता। काश आज के दिन मर के वो हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी हो गया होता, ताकि मेरा आज हिसाब किताब ही ना हो रहा होता। ऐ काश के मैं दुनिया के अंदर एक बार वापस चला जाऊं तो फिर कभी भी सजदा से सर ना उठाऊं। पर अल्लाह ताला इस पर फरमाता है कि ये वो दिन होगा जब लोगों को उनके अमाल ही फ़ायदा देंगे, ना ही किसी की सिफारिश काम आएगी, ना ही किसी की धौंस और ना ही कोई तावीलें। दोस्तों, अगर ऐसा ना होता तो कायनात के सबसे अजीम इंसान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लखते जिगर प्यारी बेटी जान हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये ना फरमाते कि ए फ़ातिमा, मेरे माल में से दुनिया में जो लेना है ले ले, लेकिन अगर रोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में तेरी पकड़ होगी तो मैं तेरे किसी काम नहीं आऊँगा। दोस्तों, ज़रा गौर करें कि यह बात रहमते कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उस औरत को बोली जा रही है कि जिसे अपनी ज़िंदगी में ही जन्नती औरतों की सरदार होने की बिशारत दी गई थी। और यह बात सबसे बड़ी दलील है उन लोगों के लिए जो अपनी दुनियावी ख्वाहिशों के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। एक हदीस को बुनियाद बनाकर बाज़ नाम नहाद मौलवी शिर्क का दफ़ा कुछ इस अंदाज में करते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमा रखा है कि मुझे तुमसे यानी कि अपनी उम्मत से शिर्क का कोई खौफ नहीं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक मेरी उम्मत से शिर्क हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो कभी शिर्क नहीं कर सकती। हालांकि असल में इस हदीस का मफहूम ही कुछ और था। मकसद समझाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मेरी सारी उम्मत शिर्क अब कभी नहीं करेगी, जैसा कि इससे पहले की सारी उम्मतों के साथ हुआ था, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो या दीगर कई पैगम्बरों की उम्मतों की बात, जो कि अपने पैगम्बरों की वफ़ात के बाद दोबारा मुकम्मल तौर पर मुशरिक हो जाती थी।
यहाँ तक कि उनकी तरफ फिर कोई अगला पैगंबर पैगाम हक लेकर ना आ जाता। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, एक गिरोह ना कि सिर्फ एक फ़िरका। दोस्तों, खुल्लम खुल्ला शिर्क की एक और बदतरीन मिसाल के मज़ार पर मौजूद ये लोग दीवारों पर आवेज़ां, कब्र में मौजूद दफन बुजुर्ग की तस्वीरों पर फूलों के हार चढ़ाकर उन पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये अमल शिर्क की शुरुआत है और रोज़े अव्वल से ही ऐसा होता आया है कि किसी भी नेक शख्स या पैगंबर की वफ़ात के बाद उसके मानने वाले या अकीदत रखने वाले लोग उसकी मूर्तियां बनाकर या उसकी तस्वीरें और तस्वीराती खाके बनाकर उनकी पूजा पाठ शुरू कर देते थे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1182 और सही बुखारी की हदीस नंबर 1341 के अंदर बयान हुआ है कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारी के आखिरी अयाम के अंदर थे, यानी कि बिस्रे मर्ग पर पड़े थे, और आपकी 3 बेगमात यानी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपस में बातें कर रही थी कि जब हम लोग हबशा की तरफ हिजरत करके गए थे और वहाँ पर हमने मारिया नाम का एक चर्च देखा जहाँ पर कुछ तस्वीरें लटकी हुई थी। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमारी के बावजूद अपनी अज़दवाज की ये बात सुनकर उठकर बैठ गए और फरमाने लगे कि यही तो उन लोगों की खराबी थी कि जब उन लोगों के दरमियान कोई नेक शख्स फौत हो जाता तो ये लोग वहाँ पर उस शख्स की तस्वीरें और मूर्तियाँ बनाकर उससे सजदे शुरू कर देते और क़यामत के दिन यही लोग बदतरीन मखलूक बनाकर उठाए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला की लानत हो यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अल्लाहु अकबर। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शिर्क से महफूज रखे, अपनी अमान में रखे और हमें ईमान की हालत में ही इस दुनिया से उठा ले। आमीन या रब्बिल आलमीन।